regional descriptor. See, these are the some formats. So by using this regional descriptor, we have to convert our 2D diagram into the one-dimensional structure. And for that purpose, these important concepts are these different formats or these different formulas are very important. Now see, consider that suppose A plus B. So these four and these four, these are the 8 different situations where by using these 4 situations, we will convert our structure, we convert our diagram into the our structure. So for example, A plus B. So this is A and this B. Means it start point some point and it will be goes to arrow, and from that arrow there will be another arrow. So in this situation it will be plus. So if there are two different starting points and they meet at a single location, that will be A minus B. If the starts with single and they goes to two different locations, it will be A into B. And they start with a single location and meet on another single location, it will be A star B. Then if the only one arrow, so if that arrow is in this direction, it will be A, in this direction it will be B, in this direction it will be C, and in this direction it will be D. Now opposite of that we can call as a negation. Now example is that suppose this is our diagram. Now it will be starts from this point. So in this point it will be goes to a straight line. So straight line is called as a C. So that's why C. Then from this point it will be goes to upward direction. But upward direction there is no any upward direction. So D is in downward direction. So reverse of this is upward direction. That's why it will be Tidal D. Now what is the sign between C and Tidal D? So that will be plus because it will be in this form. So it goes here, and from this point it will be goes another point. Same thing now for this situation. Suppose this is a diagram. Now see, from this point it will be goes to downward direction. So this will be D. Then from this point it will be goes to here. So it will be C. And from this point it will be goes to upward direction. So it will be Tidal D. Now what is the symbol? So D then goes to here, so it will be plus. Then from this point it will be goes here, so it will be plus. So this is our C plus D plus Tidal D. So this is our diagram. Now consider this. So it will be start from one point. See, this is our point. So it goes to here, and from this it will goes to here. So it will be A. See, this will be A, and another this is a B. So this is a B, and it will be plus because from this point it will be start again. Same thing here from this point. Okay, so this point it goes to here, it goes to here. See, this is one situation and this is another arrow. So there are two different terms. So one is A plus B and another one plus C. It will be goes to single situation, so it will be star. म्हणजे इथे बघा ह्या पॉइंट पासून चालू होतंय, इथून इथं आला म्हणजे हा A प्लस बी झाला, आणि परत ह्याच सेम पॉइंट पासून त्या सेम पॉइंट पर्यंत दुसऱ्या पॉइंट पर्यंत येते, म्हणजे थोडक्यात हिता आला. सो ह्या पॉइंट पासून चालू होऊन पुन्हा इथे येतोय, ह्या पॉइंट पासून दुसरा एरो इथे येतोय. सो इथे सिम्बॉल काय स्टार आहे, त्यामुळे A प्लस बी स्टार सी आलं. आता इथं बघा इथं सेम. सो इट विल बी गोज टू हियर, सो इट इज डी. नंतर डी पासून इकडे चालू झाला, सो इट विल बी सी. सी पासून इकडे चालू झाला, सो अपवर्ड, सो इट इज टिडल डी. आता हे एकच रो एकच हे झालं. सो इट विल बी सी दीज आर द टू कनेक्टेड. ओके, किंवा हे आपण सी डी प्लस सी टिडल डी म्हणू. आता ह्या सिच्युएशनला हा एक रिजन आहे, हा सेपरेट आहे. तर ए प्लस बी होतंय, स्टार हे होतंय. तो इथं स्टार, कारण हे ह्या पॉइंट पासून चालू होऊन इथंच आला आणि ह्या पॉइंट पासून चालू होऊन इथंच येत आहे, म्हणून इथं मध्ये स्टार आला. इथं ए, इथं बी आणि इथं सी आहे. सो ए प्लस बी स्टार सी अँड देन अगेन दिस, हा एक रिजन आणि हा दुसरा रिजन. सो दॅट विल बी स्टार. तर ह्या पद्धतीने वेगवेगळ्या डायग्राम तुम्हाला विचारल्या जाऊ शकतात. सो फॉर एक्झाम्पल सपोज वन अनदर एक्झाम्पल, सपोज दिस इज अवर डायग्राम. So this is our diagram. So it
इट गिव्स द एरो. आता ह्या सगळ्या गोष्टी ह्याच्यात एक लक्षात येते की हे सिंगल एरो, सिंगल हेड एरो आहे ते. ओके, इट स्टार्ट फ्रॉम दिस. सो इट विल बी, ह्यामध्ये मग बघा हा एक सेक्शन असेल आणि हा दुसरा सेक्शन असेल. तर ह्या पद्धतीने तुम्ही हे वेगवेगळे ऑप्शन्स ड्रॉ करू शकता. सो दिस इज अवर रिजनल डिस्क्रिप्टर. तर ह्या रिजनल डिस्क्रिप्टरचा यूज करून हे 4 आणि हे 4 अशा 8 रूलचा यूज करून तुम्ही हे स्ट्रिंग डिझाइन करू शकता. So here, somewhat general approach is to describe the section of the image by directed line segment, which can joined in a other way beside head to tail connection. So figure A illustrates this approach. Figure B shows some typical operation that can be defined on abstracted primitives. Figure C shows the set of different pre-defined see this A, this B. So it will be start and this head. So it will be tail and this will be head. So these are abstract primitives. These are some predefined rules. So this is another rule. So figure C shows the set of specific predefined consisting of line segment defined in a 4 direction. Figure D shows step-by-step generation of a specific shape where figure D indicates the primitive D, that is opposite of the direction, that is reverse. Note that each composite structure has single head and single tail. प्रत्येक इथे बघा, इथे प्रत्येक ठिकाणी एक डॉट आहे आणि एक एरो आहे, म्हणजे एक सिंगल हेड आहे आणि सिंगल टेल आहे. सो द रिझल्ट ऑफ द इंटरेस्ट इज टू लास्ट स्ट्रिंग विच डिस्क्राइब द कम्प्लीट स्ट्रक्चर. म्हणजे आपल्याला ही स्ट्रक्चर डिफाइन करायचं असेल तर इट विल बी अवर दिस स्ट्रिंग. हा स्ट्रिंग काय होईल, हे कम्प्लीट, किंवा हे स्ट्रिंग काय करेल, हे कम्प्लीट स्ट्रक्चर डिफाइन करेल. So this is our main regional descriptor. Then there will be another regional descriptor are used, and that is called as a tree structure. So sometimes regions that are similar in terms of texture or in terms of some other descriptor. Okay, so such type of descriptor can be defined using the tree descriptor. जे काही सिच्युएशन मध्ये आपल्याला वेगवेगळे रिजन्स असतील आणि ते वेगवेगळे रिजन सिमिलर असतील तर त्या ठिकाणी काय डिस्क्रिप्टर वापरा. सो इन दॅट सिच्युएशन वी कॅन कन्सिडर द ट्री डिस्क्रिप्टर. सो हियर अ ट्री टी इज अ फायनाइट सेट ऑफ 1 or more नोड इन विच. आता ट्रीची डेफिनेशन दिली, आता ट्रीची आपण डेफिनेशन माहित आहे. सो देयर विल बी युनिक नोड डॉलर डिझाइन्ड विच आर रिप्रेझेंटेड बाय द रूट. म्हणजे इथं रूटला काय रिप्रेझेंट केलं जातं, डॉलर. Then remaining node are partitioned into m disjoint set t1, t2 up to tn, where each of these t1, t2 are subtree of a t. The definition मध्ये tree काय दिले, so tree is finite set of 1 or more nodes in which there will be unique node that is denoted by this dollar symbol, and that is a root of the tree. Second, it consists of or a different disjoint set t1, t2 up to tn, where each t1, t2 or tn that are subtrees. Okay, so this is our definition. Now consider that this is an example. So in this example, dollar is a root and it has 2 branches, z and y, and z has another one, that is y. So here for example, a tree shown in a figure has root dollar and frontier is xy. So this xy is our frontier, where z is the innermost part. So generally 2 types of information will be available from this tree. One is information about the node, which are stored as a set of word describing the node, and second, information relating node and its a neighbor, which are stored a set of points to their neighbors. So as these points, so first type of information which is useful to identify the image structure, that means region or boundary, and second type will be define the physical relationship between these structure. Okay, for example, आता इथे example मध्ये लक्षात घ्या. See, where this is our entire shape or entire region. Now in this region, dollar is a root. Now this dollar consists of 2 different segments, 2 parts. One is A and another one is C. Okay, so here in this figure we can represent the tree by the using relationship inside this. म्हणजे आता इथे बघा की ह्याच्यात डॉलर मध्ये हे सगळे रिलेशनशिप आहे. डॉलर मध्ये ए आहे, परत डॉलर मध्ये सी आहे, परत ए मध्ये पुन्हा बी पार्ट आहे, किंवा इथं सी मध्ये ई आणि डी पार्ट आहे, आणि ई मध्ये पुन्हा एफ पार्ट आहे. सो दिस आर द इनसाइड पार्ट.
So thus, if the root of the tree is denoted by the dollar, it can show the first level of complexity involving C inside dollar, which produces two branches. C मध्ये two branches आहेत, D and E. So C produces D and E, and E produces F. So these are the, म्हणजे अशा पद्धतीने स्ट्रक्चर दिला असेल आणि you have to define the tree. तर तुम्हाला ट्री जर डिफाइन करायला सांगितलं तर कसा डिफाइन करणार, हा पण प्रश्न अशा पद्धतीचा प्रश्न विचारला गेलेला आहे. सो डॉलर इज अ रूट. ह्याच्यात नीट बघायचं की ह्याच्यातला कुठला पार्ट आहे. सो ए अँड सी, दीज आर द टू ब्रँचेस. सो ए अँड सी गेला. ए ला परत इनसाइड आहे बी. सो दिस इज इनसाइड पार्ट. तुम्हाला इनसाइड रिलेशनशिप दाखवायचं. ओके, इनसाइड रिलेशनशिप दाखवायचंय. सो इट इज ए अँड सी. आणि सी ला परत दोन पार्ट आहे, डी आणि ई, आणि ई मध्ये परत एफ चा पार्ट आहे. सो दिस आर द रिलेशनल डिस्क्रिप्टर. तर अशा पद्धतीने वेगवेगळे रिलेशनल डिस्क्रिप्टर, म्हणजे आपल्याला तर ड्रॉ डायग्राम ह्याचे 8 रूल न पण काढू शकता, किंवा तुम्हाला जर अशा पद्धतीने डायग्राम दिली असेल तर ह्याच्यावर ट्री रिलेशनशिप पण दाखवावं लागेल. सो दीज आर द पार्टच्या पॉइंट मध्ये बघितलंय की आपल्याला मीन वेक्टर आणि कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स कसा फाइंड करायचा. तर ह्या पद्धतीत एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला काय दिलं असेल की अशा पद्धतीनं वेगवेगळे वेक्टर्स दिले असतील. आता इथे ह्या एक्झाम्पल मध्ये 0110t, त्यानंतर 0011t, 0111t आणि 1001t अशा पद्धतीने. हा टी रिप्रेझेंट काय करतो, तर दॅट टी रिप्रेझेंट द ट्रान्सपोज ऑफ द मॅट्रिक्स. मग हा जो मॅट्रिक्स आहे किंवा हा जो वेक्टर आहे तो आपण मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये कसा लिहिला, x1 इज इक्वल टू 011. तर ह्याचा जर ट्रान्सपोज घेतला तर ह्या पद्धतीने येणार आहे. ओके, तर अशा पद्धतीने हे 4 आपल्याला वेक्टर दिले. आता आपल्याला माहित आहे की मीन वेक्टर कसा फाइंड करायचा. सो mx इज इक्वल टू 1/k समेशन ऑफ xk. ओके, मग समेशन ऑफ xk 1/k इज नथिंग बट नंबर ऑफ पॉप्युलेशन. आता इथं पॉप्युलेशन म्हणजे किती वेक्टर्स दिले, 1 2 3 आणि 4. सो k इज इक्वल टू 4. समेशन ऑफ xk कसा लिहायचा बघा, तर प्रत्येक ह्याचा पहिल्या ह्याचा. सो 0 + 0 + 0 + 1, दॅट विल बी 1. इथं 1 लिहिला. त्यानंतर 1 + 0 + 1 + 0, सो इट विल बी 2. त्यानंतर 1 + 1 + 1 + 0, दॅट विल बी 3. आणि लास्ट आहे 0 + 1 + 1 + 1, दॅट इज 3. तर ह्या पद्धतीने हा मीन वेक्टर फाइंड केला. तर मीन वेक्टरची व्हॅल्यू काय आली, 1/4 इंटू मॅट्रिक्स 1 2 3 3. तर हा पार्ट झाला. त्यानंतर आता आपल्याला मीन वेक्टर मिळाला. आता आपल्याला पुढे काय की कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स फाइंड करायचा आहे. तर कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स कसा, तर आपल्याला फॉर्म्युला दिलाय, C ऑफ x इज इक्वल टू 1/k समेशन ऑफ xk इंटू xk ट्रान्सपोज मायनस mx इंटू mx ट्रान्सपोज. तर हा पूर्ण पार्ट आपल्याला फाइंड करायचा आहे. ओके, सो आता ह्या पार्ट मध्ये बघा की आपल्याला कशा पद्धतीने वापरता येईल. आता हा जो फॉर्म्युला आहे तो आपण आता के ची व्हॅल्यू पुट करू. के च्या व्हॅल्यू 1 2 3 आणि 4. तो ही कन्वर्ट केल्यानंतर इथं बघा Cx इज इक्वल टू 1/4. Cx मध्ये आपल्याला काय आलं बघा, 1/4 x1 इंटू x1t मायनस mx mxt प्लस x2 इंटू x2. सो दिस इज आवर एंटायर पार्ट. सो ही जी आपल्याला फिगर दिलेली आहे किंवा ही जी आपल्याला टर्म दिली आहे, तर ही टर्म मध्ये बघा इथं ही लिहिली x1 इंटू x1t मायनस mx इंटू mxt. हा पहिली टर्म झाली. त्यानंतर पुढं दुसरी x2 इंटू x2 ट्रान्सपोज मायनस mx इंटू mx ट्रान्सपोज. परत x3 इंटू x3 ट्रान्सपोज मायनस mx इंटू mx ट्रान्सपोज. आणि चौथी टर्म, 4 आपल्याकडे टर्म आहेत ना, म्हणून x4 इंटू x4t मायनस mx इंटू mxt अशा 4 टर्म लिहिल्या. आता हेच इक्वेशन सिम्पली केलं. आता इथं बघा ही टर्म mx इंटू mxt इथं एकदा आली आहे, इथं दोनदा आली आहे, इथं तीनदा आली आहे आणि इथं 4दा आली आहे. म्हणून मी काय केलं की 1/4 x1 इंटू x1t प्लस x2 इंटू x2t प्लस x3 इंटू x3t आणि प्लस x4 इंटू x4t मायनस mx 4 टाइम्स mx mxt. तर हे सॉल्व करून इथं अशा पद्धतीने लिहिलं. आता आपल्याला x1 माहित आहे, x1 ट्रान्सपोज माहित आहे. सो x1 इज दिस आणि याचा ट्रान्सपोज हा झाला, प्लस x2 हा आहे त्याचा ट्रान्सपोज हा झाला, प्लस x3 आहे त्याचा ट्रान्सपोज आणि प्लस x4 आणि त्याचा ट्रान्सपोज मायनस mx हा आहे. ओके, तो मायनस mx आपल्याला इथे दिलाय 1/4 1 2 3 3 इंटू त्याचा ट्रान्सपोज आलेला. आता हे सॉल्व्ह करायचं.
ह्या सॉल्व्ह करताना बघा कसं केलं की आपण मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन तुम्ही शिकलाय. आता इथं 1 आणि 1 आहे, म्हणजे इथं 4 आणि 4, तर इथं मॅट्रिक्स कसं येणार आहे, 4/4 चा मॅट्रिक्स येणार आहे, 4 रोज आणि 4 कॉलम. आता इथे कसं आहे कॅल्क्युलेशन होतं, 0 इंटू 0 0 आला, त्यानंतर 0 इंटू 1 0 आला, 0 इंटू 1 0 आला, त्यानंतर हे 0 इंटू 1 0 आला. ओके, नंतर 1 नंतर 1 इंटू 0 0, 1 into 1 it will be 1, 1 into 1 it will be 1, 1 into 0 so it will be 0. Then next one हा 1 चा पण 0 1 1 0, तर ह्या पद्धतीने कॅल्क्युलेशन केलं. हे लक्षात आलं कसं. आता इथला कॅल्क्युलेशन आपण करूया, म्हणजे थोडं वेगळं. आता हे कॅल्क्युलेशन, तर 1/4 इथं आपण 1/4 आहे ते कॉमनच आहे, तो 1/4 घेतलं. ओके, आता हे इक्वेशन सॉल्व्ह करताना बघा कसं आणणार, 4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, म्हणजे ही टर्म कशी झाली बघा, 4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 अँड देन हे दोन मॅट्रिक्स. ओके, आता ह्याच्यातला हा 4 गेला, सो इट विल बी रिमेन्स 1/4, हा 1/4 हा राहिला. आता ह्या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन कसं केलं बघा, 1 इंटू 1 सो इट विल बी 1, 1 इंटू 2 so it will be 2, 1 into 3 so 3, 1 into 3 so 3, त्यानंतर 2, 2 into 1 2, 2 into 2 so 4, 2 into 3 6 and 2 into 3 so it will be 6. त्यानंतर पुढच्या 3 into 1 so 3, 3 into 2 6, 3 into 3 so 9, 3 into 3 9, पुन्हा पुढच्या 3 so 3 into 1 so it will be 3, 3 into 2 so 6, 3 into 3 9 and 3 into 3 9. तर ह्या पद्धतीने हे कॅल्क्युलेशन केलं. आता ह्याच्यात मग आता पुढे काय आहे, तर ह्या सगळ्यांची बेरीज करायची आहे, ह्या चारीची बेरीज आता सिंपल आहे, 0 अधिक 0 अधिक 0 अधिक 1 1 येणार, परत 0 अधिक 0 हे ऍडिशन आहे, तर हे सगळं ऍडिशन केलं, -1/4 हे असणार आहे. तर हा पार्ट आपण आता हे दुसऱ्या पेजवर आहे माझं, तर दुसरा पेज शेअर करतो. ओके, आता हे जे ऍडिशन केल्यानंतर हे अशा पद्धतीने डायग्राम हे आलंय. आता इथं बघा 1/4 हे पूर्ण कंसाच्या बाहेर आहे आणि नंतर कंसात ही टर्म -1/4. आता ह्या दोन्हीच जर आपल्याला वजाबाकी करायची म्हणलं तर एक तर इथं 1/4 न सगळ्याला भागलं पाहिजे, किंवा हे इथं पण 1/4 आपल्याला घेतलं पाहिजे. तर हे काय करायचं, मग ह्याला मी काय केलं की 4/4 न हे घेतलं, म्हणजे इथं थोडक्यात इथं दिलंय बघा 4/4 केलं, म्हणजे ह्याचा प्रत्येकाचा घात 1/4 केल्याशिवाय आपल्याला कॉमन काढता येणार नाही 1/4. इथून हे दोन्ही जर कॉमन काढायचंय 1/4, इथं आता सध्या काही नाहीये. ओके, आता इथं सध्या काही नाहीये, पण आपल्याला 1/4 इथं कॉमन काढायचंय. तर कॉमन काढायचं म्हणलं तर आपल्याला इथं पण 1/4 असेल तर आपल्याला कॉमन करता येईल. मग इथं 1/4 येण्यासाठी आपण मी काय केलं, इथं 4/4 केलं. 4/4 म्हणजेच काय, 1च झालं ना, 4/4 म्हणजे 1 झालं, म्हणजे इथं मॅट्रिकच्या व्हॅल्यूला काय फरक पडणार आहे का नाही. आता ह्या सिच्युएशनला 1/4 आपण इथून बाजूला काढू शकतो. मग हे 1/4 बाजूला काढल्यानंतर इथं काय राहिलं, इथं 4 फक्त राहतंय. 1/4 इथं बाजूला काढल्यानंतर म्हणजे इथं 1/4 इंटू 1/4 असं राहिलं, आणि इथं 4 राहिलं, तर 4 न ह्या पर्टिक्युलर मॅट्रिक्सला मल्टिप्लाय केलं. सो 4 न सगळीकडे आतल्या टर्मला मल्टिप्लाय केलं, त्यामुळे आता ही टर्म दोन्ही अशा आल्या. तर ह्यामध्ये मग डायरेक्ट मायनस वजाबाकी केली. आता ह्याचं आपण डायरेक्ट वजाबाकी केल्यानंतर आपल्याला ही टर्म आली. सो 3 - 2 - 3 1 आणि इथं 1/16. सो दिस इज आवर कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स. तर ह्या पद्धतीनं आपल्याला हे सॉल्व्ह करता येईल. म्हणजे आपल्याला तुम्हाला आता इथं स्टेप्स काय लक्षात घ्या, पहिल्यांदा हे मॅट्रिक्स दिले असतील तर त्या मॅट्रिक्सचा mx फाइंड करायचा. mx फाइंड करायचा म्हणजेच काय करायचं, तर प्रत्येक पहिल्या टर्म प्रत्येकाची पहिल्या टर्मची बेरीज, दुसऱ्या टर्मची बेरीज, तिसऱ्या टर्मची बेरीज, अशा पद्धतीने मॅट्रिक्स काढायचा. तर ह्या पद्धतीने आता इथं बघा 3 इथं टर्म्स आहेत, म्हणजे इथं मॅट्रिक्स जो रिझल्ट, आता हे दुसरा एक्झाम्पल, मगाशी 4 होतं म्हणून इथं 4/4 मॅट्रिक्स आला. आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये 3 टर्म्स आहेत, तर 3 टर्म्स आहेत म्हणजे 3/3 चा मॅट्रिक्स येणार. इथं परत 4 टर्म्स आहेत, तर ह्याचा 4/4 ह्या एक्झाम्पल मध्ये पुन्हा 3. तर ह्या पद्धतीनं कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स तुम्हाला काढायला येतो. तर ह्या स्टेप्स बघा, पहिल्यांदा
एम एक्स फाइंड करा. एम एक्स वर झाल्यानंतर तुम्ही सी एक्स फाइंड करायचा. सी एक्स फाइंड करताना परत पहिल्यापासून स्टेप्स काय की प्रत्येक टर्म्स लिहून घ्या. त्यानंतर त्या पर्टिक्युलर टर्मच्या x1 x1 इंटू x1 ट्रान्सपोज मायनस mx इंटू mx ट्रान्सपोज अशा पद्धतीने सगळं कॅल्क्युलेशन करत जावा आणि ज्या कॅल्क्युलेशन आले की तुम्हाला फायनल रिझल्ट अशा पद्धतीने एक मॅट्रिक्स येईल अँड दिस इज आवर कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स. तर ह्या पद्धतीने हा कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स इथं